जय जगन्नाथ पिलामाने निश्चित भाव में तुम बहुत भल थी आमर ओडिया विद्या चैनल को तुमको स्वागत। आमे वर्तमान सप्तम श्रेणी साहित्य बही जातीय पक्षी ए विषय आलोचना करवा। लिखिछंती ए जातीय पक्षी कवि अनंत पट्टनायक। अनंत पट्टनायक रचित जातीय पक्षी विषय आमे आलोचना आज करवा। अति सुंदर विषयटीए आमे पढ़ा जावा ता हला जातीय पक्षी। पिला माने एठी प्रश्न आसे अनेक गुड़िए पक्षी अच्छी सुआ सारी पारा बणी कुकुड़ा तो यही भाव में अनेक पक्षी अच्छी ना नहीं किंतु जातीय पक्षी कौन आ से किए से विषय आमे भल भाव आलोचना करवा। क्या आम जातीय पक्षी कहवा कहीं जातीय पक्षी कहवा तेणु वर्तमान आम आलोचना करवा। पढ़ा शेष में मुझे तुमको से विषय पूर्णांग तालिका प्रदान करी बुझिपार तो। अच्छा या लिखिं कवि अनंत पट्टनायक। ये जो कवि अनंत पट्टनायक जड़े विंश शताब्दी जड़े प्रगतिशील कवि हिसाब से जनाशुना। 1912 मसीह खोर्धा ठारे से जन्मग्रहण करथिले एवं 1987 मसीह मात्र 75 वर्ष बयस से हृदय त्याग करथिले। ओडिया साहित्य रे से जने प्रगतिवादी युग बा तांकर समयटा प्रगतिवादी युग नाम नामित कहले अत्युक्ति हो नाही। से समय से जने शक्तिशाली लेखक थिले। तांकर कवितारे प्रचलित अंधविश्वास अत्याचार ए विरुद्ध रे से शाणित स्वर सदा उत्तोलन करछंती। तांकर एई अनेक गुड़िए जो कविता अच्छी रक्त शिखा शांति शिखा अलड़ा लोड़ा अबांतर एरा सब अन्यतम। तेणु तांकर जो अबांतर पुस्तकटी पिला माने ए अबांतर पुस्तक पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करथिले। जहाँ ना कहीं जड़े शिशु साहित्यिक भाव में तांकर कुनमुन लाल टुकटुक सूर्यटीए ये अनेक कविता सृष्टि करी से ओडिया साहित्य को समृद्ध करछंती ना नहीं। अच्छा ये जो कविताटी आम पढ़ुचे जातीय पक्षी ये तांकर जो अनन्य कविता संकलन सूत्रटी स्वीकृति एटा आनीत। ये जो कविताटी रे कौन करछंती कवि जहाँ को आम जातीय पक्षी बोली कहवा से जातीय पक्षी से होची मयूर। किए से मयूर तार गुण गारिमा ओ महत्व को अति सुंदर भाव में प्रतिपादन करछंती। बुझिपारुछ तो कहीं आम मयूर को जातीय पक्षी कहवा से विषय आम ए विषयटी पढ़ला आम जापर। ठीक अच्छे। अच्छा आम बर्तमान पढ़ा जातीय पक्षी। आकाशे बसिला जलद मेला बिजुली तहिरे रचिला खेला रही रही शुभे असनी स्वन कदम्ब कुसुमे सोहुछि बन सिंह रही मही शीतल समीर जाउछि बही सुनील ग्रीवाटी ढलाई धीरे सुमंजुल चूड़ दोलाई सिरे सुढल नयने जिमुते देखी छन छन मने कला पटेकी शिखीटीए माती फुलाई देइछि छबिल छाती खेलाई देहता वर्ण तरंग खेले लुचिकाली केते जे रंग सते हीरा नीला मोती झटकी उच्छरु ताहार आसे चमकी तारूप झड़ी सत सुषमा को जाउछि बळी जेउ असनीर शब्द शुणी पिक सुक सारी हेलेणी तुनी श्रवण रे ताहा बाजंते थरे रचिलारे गीत सड़ज स्वरे आवेगे अनाई स्वागत हे घन उठिला गाई दूरे था पछे सुन मो प्रिय नहई कृपण सलील दिय हसु हसी उठू फुले लतिका तरु
ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ କେଦାର ଭରୁ ଯାଉ ନିଭି ଯାଉ ନିଖିଳ ଜୀବନୁ ତୃଷାର ଦାଉ। ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ। ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶ ଘନ। ପିଇ ତାହା ସୁଖେ ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସକଳ ମୁଖେ। କ୍ଷଣେ ଥମି ଯାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଅତି ଆରମ୍ଭିଲା ବୀର ସମାନ ଗତି। ଚତୁର ପଣ ସେ ନର୍ତ୍ତନ ଛଳେ ଖୋଜେ ବିନାଶୀ ବି ଅରାତି ବଳେ। ଦେଖି ତାର ଛାଇ ବିଷଧର ଯେତେ ଲୁଚିଲେ କାହିଁ। ରୂପେ ସୁକୁମାର ଗୁଣେ ସରସ ସାଧୁ ଜନ ପ୍ରାଣେ ବୁଣେ ହରସ। ଖଳ ଜୀବ ମନେ ଆଣେ ସେ ଭୀତି ଦେଖାଏ ତାଗେ ବଡ଼ିମା ରୀତି। ବିହଙ୍ଗମେ ସାର କେଡ଼େ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ତାର। ଭାରତର ଯେତେ ଗୁଣା ଗରବ ସାହସ ଶକତି ମୈତ୍ରୀ ବିଭବ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ରୂପ ଅତୁଳ ସତେ ତାହାଠାରେ ହୋଇଛି ଠୁଳ। ସେଥିପାଇଁ କିବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। ଅତି ସୁନ୍ଦର କବିତା ସେଇ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଯିବା ବୁଝିବା ସେଇ କବିତା ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମରୁ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ, ଏଇ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ କହି ଦଉଛି ପ୍ରଥମରୁ, ସେଟା ଟିକେ ନୋଟ କରିଦିଅ ଆଗ, ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟଟି ପଢିବା। ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆକାଶେ ବସିଲା ଜଳଦ। ଜଳଦ ଲେଖ। ଜଳଦ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଜଳ ଦାନ କରେ, ମେଘ। ଜଳଦ ଅର୍ଥଟା ମେଘା ମେଘ। ମେଳା, ମେଳା ମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉଠି ହଉଛି ମେଳା ଉତ୍ସବ, ମେଳା ଅର୍ଥ ଉତ୍ସବକୁ ବୁଝଉଛି। ବିଜୁଳି ତହିଁରେ ରଚିଲା। ରଚିଲା ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ରଚିଲା। ରଚିଲା ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଖେଳା ଅର୍ଥ ଏଠି ଖେଳା। ବିଜୁଳି ତହିଁରେ ରଚିଲା ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଖେଳା, ଖେଳା ଅର୍ଥ ଏଠି କଣ ହବ ନା ସେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଖେଳି ହେଇକି ପଡିଥିବ, ମେଲେ ହେଇକି ପଡିଥିବ, ଏଇ ତାର ତ ଖେଳଟା ଖେଳା। ରହି ରହି ଶୁଭେ। ଶୁଭେ, ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅସନି ସ୍ୱନ। ଅସନି ସ୍ୱନ। ଶୁଭେ ଅର୍ଥ ଶୁଭୁଥାଏ, ଶୁଭିବା। ଅସନି, ଅସନି ଅର୍ଥ ବଜ୍ର ବା ଘଡଘଡି କହନ୍ତି ଅସନି। ସ୍ୱନ, ସ୍ୱନ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ, ଡାକ ବା ଶବ୍ଦ। କଦମ୍ବ କୁସୁମେ। କଦମ୍ବ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଫୁଲ ନାଁ ହେଲା କଦମ୍ବ। ଫୁଲ ନାଁ ହେଲା କଦମ୍ବ ଫୁଲ। କୁସୁମ ଅର୍ଥ ଫୁଲ। ଶୋହୁଛି ଅର୍ଥ ଶୋଭା ପାଉଛି। ବନ ଅର୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ। ସିଂହ ରହି ମହି। ସିଂହ ରହି ଅର୍ଥ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସିଂହ ରହି ଅର୍ଥ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା। ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ। ମହି ମାନେ ପୃଥିବୀ। ଶୀତଳ, ଶୀତଳ ମାନେ ଥଣ୍ଡା। ସମୀର, ସମୀର ଅର୍ଥ ପବନ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଦେଖ ସୁନୀଳ। ସୁନୀଳ ଅର୍ଥ ଦେଖ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବା, ଗ୍ରୀବା ମାନେ ବେକ। ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି। ସୁନୀଳ ଅର୍ଥ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ, ଗ୍ରୀବା ଅର୍ଥ ବେକ। ଢଳାଇ ଧୀରେ ସୁମଞ୍ଜୁଳ। ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସୁମଞ୍ଜୁଳ। ଚୂଳ, ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କ ସବୁ ଚୂଳ ଥାଏ, ମୟୂରର ଚୂଳ ଥାଏ ବେକର ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ଚୂଳ। ଦୋଳାଇ ଶିରେ। ଦୋଳାଇ ମାନ ଅର୍ଥ ଦୋଳାମାନ ହୋଇ, ଢୋଳାଇ। ଦୋଳାଇ, ଦୋଳାଇ ଶିରେ, ଶିରେ ମାନେ ମସ୍ତକ। ଶିର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ, ମସ୍ତକ କଣ ଶିର। ତାପରେ ଦେଇଛି ସୁଢଳ ନୟନେ ଜିମୁତେ ଦେଖି। ଜିମୁତ ମାନେ କଣ ନା ମେଘ। ସୁଢଳ ଢଳିକି ରହିବା। ନୟନ ମାନେ ଆଖି। ସୁଢଳ ନୟନ ଜିମୁତେ ଦେଖି ଛନ ଛନ ମନେ କଳାପ ଟେକି। କଳାପ ଅର୍ଥ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛକୁ କହନ୍ତି କଳାପ। ଶିଖି, ଶିଖି ଅର୍ଥ ମୟୂର। ଶିଖିଟିଏ ମାତି। ତାପରେ ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ଛବିଳ। ଛବିଳ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର, ଯେମିତି ଛବିଳ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ। ଛବିଳ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରିତ ରଙ୍ଗ ଛବିଳ। ଖେଳାଇ ଦେହତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ।
ଖେଳାଇ ଦେହେତା ବर्ण ବर्ण ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଖେଳେ ଲୁଚିକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଏଗୁଡା ସବୁ ନବରତ୍ନ ଭିତରେ ସବୁ ହୀରା ରତ୍ନ ଗୁଡା ସବୁ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ପୁଷ୍ପରାଗ ଗୋମେଦ ପ୍ରବାଳ ଏମିତି ସବୁ ନବରତ୍ନ ଅଛି। ପୁଚ୍ଛ ପୁଚ୍ଛ ଅର୍ଥ ତାର ପୁଚ୍ଛ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଲାଞ୍ଜ ପୁଚ୍ଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଝଟକ ଚମକି ଚମକି ମାନେ ଚମକି ପଡୁଥିବା ମାନେ ଚମକି ଏଠି ଚମକି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ଵାରା ଏଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା। ସତ ସୁଷମା ସୁଷମା ଅର୍ଥ ସତ ମାନେ 100 ସୁଷମା ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ବଳି। ଯେଉଁ ଅଶନି ଅଶନି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଘଡଘଡି ଶବଦ ଏଟା ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଶବଦ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଶବ୍ଦ ହବ। ପିକ କୋଇଲି ସୁକ ଶୁଆ ସାରି ହେଲେଣି ତୁନି ତୁନି ମାନେ ନୀରବ ଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥ ଶୁଣିବା ଶ୍ରବଣରେ ତାହା ବାଜନ୍ତେ ଥରେ ରଚିଲାରେ ଗୀତ ଷଡଜ 6ଟି ଷଡ ମାନେ 6 ଷଡଜ 6ଟି ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଷଡଜ ସ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ଆବେগে ଅନାଇ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ଉଠିଲା ଗାଇ। ତାପରେ ଦେଖ ଦୂରେ ଥାଅ ପଛେ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ନହ ଇ କୃପଣ କୃପଣ ଚୋଠା ସଲିଳ ଅର୍ଥ ଜଳ ହସି ଉଠୁ ଫୁଲେ ଲତିକା ଲତା ତରୁ ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ କେଦାର କେଦାର ମାନେ ଫସଲ ଭରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଯାଉ ନିଭି ଯାଉ ନିଖିଳ ଜୀବନ ତୃଷାର ଦାଉ ଯାଉ ନିଭି ଯାଉ କଣ ହୁଏ କେଦାର ମାନେ କ୍ଷେତ ବା କିଆରି ଭରୁ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ନିଖିଳ ମାନେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତୁଷାର ତୁଷାର ଦାଉ ତୃଷା ମାନେ ଶୋଷ ଏଠି ତୃଷା ମାନେ ଶୋଷ ତୁଷାର ଦାଉ ଶୋଷର ଦାଉ ଦାଉ ତାପରେ ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ଖୁବ ଜୋରେ ଦ୍ରୁତ ଆଉ ମନ୍ଥର ଇଏ ଜୋର ତାର ଏଟା ଠିକ ତାଠୁ କମ ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ଥୟ ନ ହେବା ଅଥୟ ଥୟ ନ ହେବା ଅଥୟ ଝରା ଆଇଲା ନୀର ନୀର ମାନେ ଜଳ ଆକାଶ ଘନ ଘନ ମାନେ ମେଘ ପିଇ ତାହା ସୁଖେ ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସକଳ ସକଳ ମାନେ ସମସ୍ତ ରୂପେ ସୁକୁମାର ସୁକୁମାର ଜଣେ ଗୁଣେ ସରସ ରୂପେ ସୁକୁମାର ଗୁଣେ ସରସ। ତାପରେ ସାଧୁ ଜନ ମହତ ଜନ ପ୍ରାଣେ ବୁଣେ ହରସ ହରସ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଖଳ ଅର୍ଥ ଖଳ ଜୀବ ମନେ ଆଣେ ସେ ଭୀତି ଖଳ ଅର୍ଥ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ଖଳ ଜୀବ ମାନେ ଆଣେ ସେ ଭୀତି ଭୀତି ମାନେ ଭୟ ଦେଖାଏ ତା ଆଗେ ବଡିମା ରୀତି ବଡିମା ବଡିମା ମାନେ କଣ ଏଠି ଗର୍ବ ବଡିମା ବିହଙ୍ଗମେ ବିହଙ୍ଗମ ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀ ସାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିହଙ୍ଗମେ ସାର କେଡେ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ତାର କେଡେ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା 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 ଅର୍ଥ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ ଇଂଲିଶରେ ଷ୍ଟାଇଲ ସେଟା ଭଙ୍ଗିମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମେ ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଭଙ୍ଗ ଇ କରନ୍ତି ସେମିତି ଏଟା ରାଜକୀୟ ଭଙ୍ଗିମା। ତାପରେ ଭାରତର ଯେତେ ଗୁଣ ଗୌରବ ସାହସ ଶକତି ମୈତ୍ରୀ ବିଭବ ବିଭବ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ରୂପ ଅତୁଳ ତୁଳନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ସତେ ତାହାଠାରେ ହୋଇଛି ଠୁଳ ଠୁଳ ମାନେ ଏକାଠି ସେଥିପାଇଁ କିବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା। ତାପରେ ହେଉଛି ତାର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ତାପରେ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବାକୁ ଯିବା ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই କବିତାରେ ଆରମ୍ଭରୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦିଟା ଜିନିଷ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ପୁଣି ମୟୂରର ଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୟୂରର ଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସେ ମୟୂରକୁ ସେ
କେମିତି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆକାଶେ ବସିଲା ଜଳଦ ମେଳା, ଅର୍ଥାৎ ଆକାଶରେ ମେଘ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଖେଳେଇ ହେଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ବିଜୁଳି ତହିଁରେ ରଚିଲା ଖେଳା। ବିଜୁଳି କଣ କରୁଛି ଏଇ ସମୟରେ ସେଠାରେ ନିଜର ଖେଳ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅସନିସ୍ୱନ, ରହି ରହି କଣ ହଉଛି ନା ଅସନିସ୍ୱନ ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ ତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅସନିସ୍ୱନ କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ଶୋଉଛି ବନ। ପୁଣି କଣ ହଉଛି ଏଇ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଚାରିଆଡେ ଏଇ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଗୁଡିକ କଣ ହଉଛି ନା ଫୁଟି ଏଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବହୁଗୁଣିତ କରୁଛି ବା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଅଛି। ଏହିପରି ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ସିଂହ ରହି ମହି ଶୀତଳ ସମୀର ଯାଉଛି ବହି। ସିଂହ ରହି ମହି ପୃଥିବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଶୀତଳ ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ଶୀତଳ ସମୀର ଯାଉଛି ବହି। ତେଣୁ ଶୀତଳ ସମୀର ବହୁଥିବାରୁ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ କଣ ହଉଛି ନା ଶିହର ହିଁ ମହି। ମହି ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ, ଶିହର ହିଁ ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ଲୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଶୀତଳ ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ଶିହର ହିଁ ମହି ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କଣ ହଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଲୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଶିହର ହିଁ ଉଠୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ତାର କଣ କରୁଛି ନା ତାର ନୀଳ ତାର ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବା ମାନେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ବେକ। ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଅର୍ଥ ତାର ଗ୍ରୀବାର ବେକଟି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ, ତାର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ବେକଟିକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଢଳାଇ। ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ। ଆଉ କଣ କରୁଛି ନା ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଦୋଳାଇ ଶିରେ। ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଯେତେବେଳେ ତାର ସେଇ ସୁନୀଳ ବେକକୁ ଢଳାଇ ଢଳାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚାଲୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ଚୂଳଟି ଦୋହଲି ଯାଉଛି। କଣ ହଉଛି ଦୋହଲି ଯାଉଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯାହା ଲାଗୁଛି। ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଡୋଳାଇ ଶିରେ। ଆଉ କଣ କରୁଛି ନା ସୁଢଳ ନୟନେ ଯିମୁତ ଦେଖି। ସୁଢଳ ନୟନରେ ତାର ସେଇ ଢଳ ଢଳ ନୟନରେ, ଢଳ ଢଳ ଚକ୍ଷୁରେ, ଢଳ ଢଳ ଆଖିରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ମେଘକୁ ଦେଖୁଛି। ମେଘକୁ ଦେଖିକି କଣ ହଉଛି ନା ସୁଢଳ ନୟନେ ଯିମୁତେ ଦେଖି ଛନ ଛନ ମନେ କଳା ପଟେ କି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଢଳ ଢଳ ନୟନରେ ମେଘକୁ ଦେଖି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ମୟୂର। ଏବଂ ଛନ ଛନ ମନରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତାର ପୁଚ୍ଛକୁ ଟେକି ଦଉଛି, ତାର ପୁଚ୍ଛକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦଉଛି, ଟେକି ଦେଉଛି। ଏବଂ ଛନ ଛନ ମନେ କଳାପ ଟେକି ଶିଖିଟିଏ ମାତି, ଶିଖିଟିଏ ଅର୍ଥ ମୟୂରଟିଏ କଣ କରୁଛି ନା ଫୁଲେଇ ଦେଉଛି ଛବିଳ ଛାତି। ତାର ସେତେବେଳେ ନାଚୁଛି, ତେଣୁ ନାଚିବା ବେଳେ ମୟୂରର ଦେହରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଛବିଳ ଛାତି ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଛାତିକୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣିଳ ଛାତିକୁ ଫୁଲେଇ ମୟୂରଟି କଣ କରୁଛି ନା ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛି। ଶିଖିଟିଏ ମାତି ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ଛବିଳ ଛାତି ଅର୍ଥ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣିଳ ଛାତିକୁ ଫୁଲେଇ ମୟୂରଟି ଆଜି ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛି। କଣ କରୁଛି ନା ଖେଳାଇ ଦେ ତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ ଖେଳେ ଲୁଚ କାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ। କଣ କରୁଛି ମୟୂର ନା ନାଚିଲା ବେଳେ ମୟୂରର ଦେହରେ ବର୍ଣ୍ଣର ତରଙ୍ଗ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଛି ମେଘ ସହିତ। ଖେଳାଇ ଦେ ତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ
खेले लुचु काली केते जे रंग। এই লুচুকাଳି ଖେଳିଲା ବେଳେ କଣ ହଉଛି କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାହା ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ମେଘ ସହିତ। ଏଇ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ଖେଳିବା ବେଳେ ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେପରି ତାର ପୁଛରୁ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି, ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି এই যে ସବୁ ରତ୍ନ ଅଛି ଏ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଝଟକି ଉଠୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ମୟୂର ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହାର ପୁଛରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ତାର ପୁଛରୁ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୃତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଝଟକି ଉଠୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ତା ରୂପ ଝଳି ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ବଳି। ଏଇ ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଷମା ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଡେଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୟୂର ମେଘକୁ ଦେଖି ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ଖେଳିଲା ବେଳେ ତାର ପୁଛରୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ତା ପୁଛରୁ କଣ ହଉଛି ନା ହୀରା ନୀଳା ଇତ୍ୟାଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଝଟକି ଉଠି ପଡୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଳି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କଣ ହବ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଅସ ନିରସ ବଦ ଶୁଣି ପିକ ସୁକ ସାରି ହେଲେଣି ତୁନି। ଯୋଉ ଅସନି, ଯୋଉ ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ, ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯଦି ଘଡଘଡି କି ଚଡଚଡି ମାଇଲା ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା? କୁଆଡେ ଏ ବୋଉଲୋ କହିକି କୁଆଡେ ଘର କବାଟ ଦେଇ ଦେଇକି ଘରେ ପଶିଯିବା, ଆଉ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅସନି ଶବ୍ଦକୁ ଶ୍ରବଣ କଲା ମାତ୍ରେ, ଯୋଉ ଅସନି ଅର୍ଥ ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦକୁ ଶ୍ରବଣ କଲା ମାତ୍ରେ ପିକ ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ସୁକ ଅର୍ଥ ଶୁଆ, ସାରି ଏଇ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ତୁନି ନୀରବ ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଶ୍ରବଣରେ ତାହା ବାଜନ୍ତେ ଥରେ ରଚିଲାରେ ଗୀତି ଷଡ଼ଜସ୍ୱରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଘଡଘଡିର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଶୁଆ, ସାରି, କୋଇଲି ଇତ୍ୟାଦି ନୀରବରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ମୟୂର ଶ୍ରବଣରେ ତାହା ବାଜନ୍ତେ, ବାଜିଲାକୁ ଇଏ କଣ କରେ ନା ରଚିଲାରେ ଗୀତି ଷଡ଼ଜ ସ୍ୱରେ। ତାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ବଜ୍ରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କୋଇଲି, ଶୁଆ, ସାରି ପ୍ରଭୃତି ପକ୍ଷୀମାନେ ନୀରବ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ, ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୟୂରଟି ସଙ୍ଗୀତର ଆଦ୍ୟସ୍ୱରରେ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ମେଘକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆହେ ମେଘ, ମେଘକୁ ସେ କଣ କରୁଛି? ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ଉଠିଲା ଗାଈ, ହେ ମେଘ ତମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗାଈ ଉଠିଲା, ସ୍ୱାଗତ ହେ ମେଘ ଉଠିଲା ଗାଈ। ତେଣୁ ମେଘକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କିଏ ସେ? ନା ମୟୂର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ସ୍ୱାଗତ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅସନି ଶବ୍ଦକୁ, ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ କୁଆ, ଶୁଆ, ସାରି, ପାରା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନେ ନୀରବ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ମୟୂରଟି ସଙ୍ଗୀତର ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଛଉ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗରେ ସେ ମେଘକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସ୍ୱାଗତ ହିଁ ଘନ କହି ତାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି, ପୁଣି କଣ କହୁଛି? ମେଘକୁ କଣ କହୁଛି ନା ଦୂରେ ଥାଅ ପଛେ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ, ନ ହୋଇ କୃପଣ ସଲିଳ ଦିଅ। ଦୂରେ ଥାଅ। ଯେଉଁ ବଜ୍ରର ଶବ୍ଦକୁ ଖାତିର ନ କରି ମୟୂରଟି ଆଜି ମେଘକୁ କହୁଛି ଯେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ହେ ମେଘ, ତୁମେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହଉଛ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ କଣ କରୁଛି ନା ଦୂରେ ଥାଅ ପଛେ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ, ନ ହୋଇ କୃପଣ ସଲିଳ ଦିଅ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ କୃପଣ ନ ହୋଇ ମତେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଆଜି ମୟୂର ମେଘକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, କହୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ହେ ମେଘ, ତୁମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛ। ତୁମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ କୃପଣ ନ ହୋଇ ମେଘ ପ୍ରଦାନ କର, ଜଳ ପ୍ରଦାନ କର। ତେଣୁ ମେଘ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ କଣ ହବ
ନା ହସି କଣ ହବ ନା ହସି ଉଠୁ ଫୁଲେ ଲତିକା ତରୁ ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ କେଦାର ଭରୁ। ହସି ଉଠେ ଫୁଲେ ଲତିକା ତରୁ। ତେଣୁ କଣ ହବ ନା ମେଘ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପୃଥିବୀରେ ଗଛ ତରୁ ଅର୍ଥ ଗଛ ଲତା ଜଳ ପାଇ ହସି ଉଠିବେ। ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ କ୍ଷେତ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ପୃଥିବୀ। ଚାରିଆଡେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରି ଉଠିବ। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତୃଷାର କଷ୍ଟରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବେ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ହଉ, ପକ୍ଷୀ ଜଗତ ହଉ, ପଶୁ ଜଗତ ହଉ, ନିଖିଳ ଜୀବନୁ ତୃଷାର ଦାଉ ସମସ୍ତେ ଅତି ଖୁସିରେ କଣ କରିବେ ନା କାଳତିପାତ କରିବେ। କଣ କଲା ନା ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ। ମୟୂରଟି ମେଘକୁ ଏତିକି କହି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଖୁସି ମନରେ ସେ କଣ କଲା ନା ନାଚି ଉଠିଲା ଜୋରରେ। କେତେବେଳେ ମେଘକୁ ସେ କେବଳ ଏତିକି କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ କହିକି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ କେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଓ କେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ଆଉ ମନ୍ଥରେ, କେତେବେଳେ ଜୋରେ ଜୋରେ କେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ ଝରାଇଲା ନୀର ଆକାଶୁ ଘନ। ଏଇ ମୟୂରର ଡାକରା ପାଇ ମୟୂରର ଯେତେ କଥା ଶୁଣି ଆଉ ମେଘ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମେଘ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଆଉ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଓ ଦେଖିବା ପରେ ମେଘ ଆଉ ନ ରହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଥୟ ହୋଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ କଣ କଲା ନା ଝରାଇଲା ନୀର। କିଏ ସେ ନା ଆକାଶୁ ଘନ। ଆକାଶରୁ ଝର ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ବୋଲେ? ପି ତାହା ସୁଖେ ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସଜଳ ମୁଖେ। ଯୋଉ ଜଳକୁ ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସେ ଜଳ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଗଲା କଣ ହେଲା ନା ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ମୟୂର ସେ ଜଳକୁ ପାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସଜଳ ମୁଖେ। ନିଜେ ପାନ କଲା ଏବଂ ସେଇ ପାନ କରିକି ଅନ୍ୟର ମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେଇଲା। ଆଉ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଅନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ କ୍ଷଣେ ଥମି ଯାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଅତି ଆରମ୍ଭିଲା ବୀର ସମାନ ଗତି। କଣ ହେଲା ନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ସେ ରହିଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ବୀର ପରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। କ୍ଷଣେ ଥମି ଯାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଅତି ଆରମ୍ଭିଲା ବୀର ସମାନ ଗତି। ଚତୁର ପଣସେ ନର୍ତ୍ତନ ଛଳେ ଖୋଜେ ବିନାଶ ବି ଅରାତି ବଳେ। ଏବଂ ସେ ନୃତ୍ୟରେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର। ସେ ନୃତ୍ୟ ଛଳରେ ସେ ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ବିନାଶ କରିବ ବୋଲି ଯେପରି ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ତାହା ଦେଖି ତାର ଛାଇ ତାର ଏଇଭଳି ଗତି ଦେଖି ବିଷଧର ଯେତେ ଲୁଚିଲେ କାହିଁ। ଯୋଉ ବିଷଧର ସର୍ପ ମାନେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଏଇ ମୟୂରର ଗତି ଦେଖି ତାର ବୀର ଗତି ଦେଖି କାଳେ ମୟୂର ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ସବୁ ସର୍ପ ମାନେ ବିଷଧର ସର୍ପ ମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଥିଲେ ସବୁ ଯାଇକି ଲୁଚିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବ ରୂପେ ସୁକୁମାର ଗୁଣେ ସରସ ସାଧୁ ଜନ ପ୍ରାଣୀ ବୁଣେ ହରସ। ତେଣୁ ଏଇ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ମୟୂରର ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ରୂପେ ସୁକୁମାର ଗୁଣେ ସରସ, ଗୁଣରେ ସେ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସରସ, ସେଇ କାରଣରୁ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ହର୍ଷ ବା ଆନନ୍ଦ ଜାତ କରିଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ସେ ଖଳଜୀବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ, ସେଇ କାରଣରୁ ସେ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ହର୍ଷ ବା ଆନନ୍ଦ ଭଦ୍ରକ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଖଳ ଜୀବ ମନେ ଆଣେ ସେ ଭୀତି ଦେଖାଏ ତା ଆଗେ ବଢିମା ରୀତି। ବିହଙ୍ଗ ମେଷାର ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ମୟୂର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ତା ନିକଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି। ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ହର୍ଷ ବା ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଉ କୋଉ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଇଏ ହଉଛି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ବିହଙ୍ଗ ମେଷାର ବିହଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
कि राजकीय भंगिमा तार तेणु से मनर से मयूर भंगी अत्यंत राजकीय होइथिबारु से संभवतः से कारण समस्त पक्षी मान मध्य से श्रेष्ठ पक्षी बोली गृहीत होता है जोटा कि आउ को पक्षी पाखे ता निकट गुण न थाए भारतर जते गुण गौरव साहस सकति मैत्री विभव नृत्य गीत शिल्प रूप अतुल सते ताहाठारे होइछि ठुल सेथिपई किबा जातीय पक्षी से जाति प्रतिभा भारतर जते गुण गौरव कवि कहउछंती जे भारतर जो सब गुण और गौरव रही जपरि साहस शक्ति मैत्री इत्यादि एवं ता सहित तार नृत्य गीत शिल्प और रूप ये समस्त अत्यंत अतुलनीय ता अतुलनीय विभव परी ये जातीय गुणमान सते जेपरी ये मयूर ठारे केन्द्रीभूत होकर रही एकत्रित हो रही एवं से कारण से जातीय पक्षी से जाति प्रतिभा से कारण मयूर जातीय पक्षीर मान्यता लाभ करछि पिले माने आउ को पक्षी को आम जातीय पक्षी बोली ग्रहण करूने जातीय पक्षी कहला माने मन भितर मयूर चली आसे जातीय पशु कहला माने बाघ चली आसे जातीय पक्षी कहला माने मयूर चली आसे जातीय खेल कहले हॉकी चली आसे तेणु से मयूर को जातीय पक्षीर मान्यता दि जाइछि जातीय पक्षी कहले आम मयूर को ही बुझु था निश्चित भाव में पिला माने तमे एई पद्यर शैली गुड़िक सब जहाँ जहाँ मुझे बुझेली मनोयोग सहकार शुणुव एवं ताको बुझी पारिबो तेणु एई जातीय पक्षी विषयटी वर्तमान सरी जाइछि आमे विदाय नेबा एवं एई जातीय पक्षी विषयटी को आमे पद्यटी को आमे बारंबार पढ़िबा ताको मने रखिबा मन जदि न रखिबा प्रत्येक धाड़ी गुड़िक एक मुखस्त करवा ताहले कौन हम ना आम सब विषय अर्थ आम बुझीपर जदि मन न रखिबा तेबे लाभ ना पढ़ी ठीक अच्छे तेणु एतिक रखिबा आमर ओडिया विद्या चैनल को सब शुणव सब बेले देखिब केते सुंदर चैनल एठी केते पिला तुमको सुंदर भाव बुझा जाऊँगी मु रोची मनोरंजन त्रिपाठी प्रधान शिक्षक विनायक विद्या मंदिर पुरी धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आपण माने जदी नोट्स पाइबा पई चाहउचंती फ्री रे नोट्स पाइबा पई चाहउचंती ताहाले आपण जो वीडियो वर्तमान देखुचंती तार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जिबे ओके देन गोटे लिंक थिबो लिखाइतो फ्री नोट्स अवेलेबल हियर ओके गोटे रेड कलर चिन्ह दिया होतबो हैला से लिंक ऊपर क्लिक कला पारे आपण को गोटे व्हाट्सएप चैनल खोलिबो हमर ओडिया विद्या ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल खोलिबो लिखाइतो तळकू व्यू इन व्हाट्सएप तो व्यू इन व्हाट्सएप ऊपर क्लिक कला पारे आपण ओडिया विद्या चैनल विजिट करिवे फॉलो करिवे ताकू फॉलो न कला पर्यंत कौन सी भी पीडीएफ आपण पाइबे नाही ठीक अछि तो फॉलो करिवे एवं आपण जो क्लास रो वीडियो देखुचंदी सपोज क्लास 1 नु नै कि क्लास 8 पर्यंत जो भी क्लास रो वीडियो देखुचंदी तार से चैप्टर ना क्लास ना ओके एवं सब्जेक्ट जहाँ भी देखुचंदी सेटा सर्च करिवे ओके एवं आराम से फ्री रे डाउनलोड करिवे नोट्स आराम से पढ़िबे क्लास आपण को फ्री रे दियाउची नोट्स आपण को फ्री रे दियाउची आपण को केवल पढ़िबार अछि मन ध्यान देखि पढ़िबार अछि एवं एग्जाम रे गोटे गुड स्कोर करिया अछि बेस्ट स्कोर करिया अछि एवं ओडिया विद्यार ना सब बेले ऊपर को रखिबार अछि ओके एवं तम जेपी सर एपी सर समस्त तम सहित अछंती तो तुमको पढ़िबार अछि एवं ग्रोथ करिबार अछि ओके जदि वीडियो को लाइक करना गोटे लाइक करो एवं गोटे तमर बेस्ट फ्रेंड सहित शेयर करो वीडियो को ओके सेमान को भी सुजोग दियो ओडिया विद्या पढ़िबा पई एवं चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताले कोन करछो यार जल्दी करो ओके तो जय हिंद वंदे मातरम।